ఇరాన్ ఒప్పందానికి ముందు వచ్చిందన్నారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్. తాము కూడా చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇవాళ ఫోన్లో ఇరాన్ వారితో మాట్లాడతారని తెలిపారు. అయితే డీల్ కుదురుతుందని తాను గ్యారంటీ ఇవ్వలేనని, తొందరలో కుదరొచ్చు అన్నారు. అణ్వాయుధాల తయారు చేయలేమని ఇరాన్ ఒప్పుకుందన్నారు ట్రంప్. Oh, we hit them so hard we obliterated them. But that doesn't mean with the right equipment you can't dig down and go get it. We don't want that, and we won't have that. But we obliterated that site. They still haven't been able to get it. That was a complete success. But if it wasn't, they would have had. If we didn't hit them, if we didn't use the B-2 bombers, which are unbelievable. We just ordered 22 more of them. Modern version, by the way, super modern version. If we didn't hit them with the B-2 bombers, they would have had, within 2 weeks of that attack, that's why we hit them, because we knew they would have had a nuclear weapon. They would have used it on Israel and the entire Middle East. Overall crime in Memphis is down 43% since you began this task force. Is this a template you think is working? Well, what I'm doing today, really, this was a little bit before, set up a couple of weeks ago. This was before we had this situation with Iran take place last night. And by the way, they're just not communicating. When they say, I'm sure they don't mean that. When somebody says, oh, I didn't know you were talking. We were talking last night, and I'm sure they have a lack of communication, which is appropriate considering we blew up, in addition to their Navy, Air Force, every division, their radar. We also blew up all of their anti-aircraft and communication. So they have no telecommunication. So there is a lack of, I would imagine, a lack of coordination. If you're worried about the miscommunication. Well, we think all we can do is think, look, we have numerous leader groups. They've all been killed. Very dangerous position. Khomeini was killed. Khomeini's son is unavailable. Nobody knows what happened to him. I can say they haven't seen him there either. Something is going on with him, but regardless, I don't consider him really the leader. But they do have some leaders left, because we blew up group number 1, group number 2, a lot of group number 3. But we think we have people that are very representative of the country and will do a good job in representing. Elon Musk has offered to pay TSA workers during this DHS shutdown. Is this something that you've been speaking to him about? Yeah, I'd love it. I think it's great. Let him do that. And I want to thank ICE because they stepped in so strongly. They'll do great. And if that's not enough, I'll bring in the National Guard. We're not going to have the Democrats destroy our country. These people are the most destructive, sick people, the Democrats. They want, and they're fighting for this. They're fighting for men and women's sports. They're fighting for transgender for everybody. Everybody go out, get your kid a nice operation, and change the sex of your kid. They're fighting for, think of it. They don't want you to do voter ID. You walk into a booth. In California, if a person who's doing voting, an official, asks you for identification, they're subject to being arrested. What's wrong with this country? So we're fighting it hard. And I think they should, because the Democrats are being blamed for the shutdown, and it's their fault, and they're getting killed. That's why when I announced yesterday about ICE, the Democrats called. We want to settle. We want to settle. And I told the people, don't settle. Don't settle. Because we have something bigger. Only settle if you get the Save America Act, voter ID, and so important, proof of citizenship, etc. Thank you very much. Whose idea was that? When ICE at the airport? We're dealing really... Whose idea was it? Mine. That was mine. Can I ask you That was like the paperclip. You know the story of the paperclip? 182 years ago, a man discovered the paperclip. It was so simple. And everybody that looked at it say, why didn't I think of that? ICE was my idea. First person I called was Tom Homan. I said, what do you think? He said, I think it's great. Then I saw today there was some masks on. I didn't think the masks were appropriate. I put out a statement and I asked them, would it be possible to take off the mask? Because they should wear a mask when they're dealing with the murderers and the thugs let into our country. You said there's many points of agreement with Iran right now. Many. What, can you give us a Many, like 15 points.
15 points. Iran has said yes. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear They weapon. said yes to that. They've agreed to that. Will we see arrests or illegal migrant arrests at airports, sir? Arrests? Will we see ICE arresting illegal migrants at airports? Yeah, Are we talking that's about- why the Democrats are going crazy, because they've allowed, by what they did, and hold up, we put ICE, who are a very high level, I mean, they really are a high level group of people, and they love it because they're able to now arrest illegals as they come into the country. That's very fertile territory, but that's not why they're there. They're really there to help. Are we talking to Iran directly? To no enrichment whatsoever, even for medical purposes, civilian purposes? They have. Thank you. What about the Strait Thank of you. Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediate. control of it? Will Immediate. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Strait of Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to పశ్చిమాసియా యుద్ధానికి బ్రేక్ ఇస్తున్నామని పోస్ట్ చేశారు ట్రంప్. ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలపై 5 రోజుల పాటు దాడులు నిలిపేస్తున్నామని చెప్పారు. 2 రోజులుగా ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయంటూ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేశారు. ఇరాన్కు ట్రంప్ విధించిన 48 గంటల డెడ్లైన్ రేపు పొద్దున్న 5 గంటలకు ముగుస్తుంది. హార్మోజ్ జలసంధి ఓపెన్ చేయాలంటూ డెడ్లైన్ విధించారు. లేదంటే ఇరాన్లోని పవర్ ప్లాంట్పై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇంతలోనూ యుద్ధానికి బ్రేక్ ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు ట్రంప్. ట్రంప్ ప్రకటనపై కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇరాన్. యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు వెనక్కి తగ్గారని అంటోంది. టెహ్రాన్ నుంచి వచ్చిన గట్టి హెచ్చరికలతో ఇరాన్లోని ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయాలన్న ప్లాన్ నుంచి ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారని చెప్పింది. అమెరికాతో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని, జరగబోవని స్పష్టం చేసింది. ప్రతీకార దాడులు చేస్తామన్న తమ హెచ్చరికలకు ట్రంప్ భయపడ్డారని అంటోంది ఇరాన్. అంతేకాదు, ఇంధన ధరలు తగ్గించి సైనిక చర్యలకు టైం సంపాదించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ట్రంప్ ఆ ప్రకటన చేసి ఉండొచ్చని ఇరాన్ అభిప్రాయపడింది. ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారా? తగ్గితే ఎందుకు తగ్గారు? దాని వెనుకున్న కారణాలేంటి అంటే ప్రధానంగా 6 కారణాలున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అందులో ఒకటి అంతర్జాతీయ చమురు సంక్షోభం. ఇరాన్ జలసంధిని మూసేయడంతో చాలా దేశాలకు గ్యాస్ ఇంధన సరఫరా ఆగిపోయింది. దీంతో ట్రంప్పై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇక రెండోది గల్ఫ్ దేశాల ఒత్తిడి. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ అటాక్ చేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని యుఎస్ సైనిక స్థావరాలు, ఆర్థిక స్థావరాలను టార్గెట్గా చేసుకుని దాడులు చేసింది. దీంతో అమెరికాపై మరింత ప్రెషర్ పడింది. మూడో కారణం మిత్ర దేశాల సహాయ నిరాకరణ. ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారా? తగ్గితే ఎందుకు తగ్గారు? దాని వెనుకున్న కారణాలేంటి అంటే ప్రధానంగా 6 కారణాలున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అందులో ఒకటి అంతర్జాతీయ చమురు సంక్షోభం. ఇరాన్ జలసంధిని మూసేయడంతో చాలా దేశాలకు గ్యాస్ ఇంధన సరఫరా ఆగిపోయింది. దీంతో ట్రంప్పై ఒత్తిడి పెరిగింది. రెండో కారణం గల్ఫ్ దేశాల ఒత్తిడి. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ అటాక్ చేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని యుఎస్ సైనిక స్థావరాలు, ఆర్థిక స్థావరాలను టార్గెట్గా చేసుకుని దాడులు చేసింది. దీంతో అమెరికాపై మరింత ప్రెషర్ పడింది. ఇక మూడో రీజన్ మిత్ర దేశాల సహాయ నిరాకరణ. ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో అమెరికాకు మిత్ర దేశాలు కలిసి రాలేదు. పైగా హార్మోజ్ జలసంధిని ఇరాన్ బ్లాక్ చేయడం, చమురు సంక్షోభం తలెత్తుతూ ఉండడంతో యుద్ధం ఆపాలంటూ యుఎస్పై ఒత్తిడి పెంచాయి మిత్ర దేశాలు. ఇక నాలుగో కారణం సొంత పార్టీలోనూ ట్రంప్ తీరుపై వ్యతిరేకత రావడం. ఇరాన్పై సైనిక చర్యను ఆపాలని డెమోక్రాట్లు కోరారు. దీనికి తోడు యుద్ధం ఖర్చు తడిసి మోపడవుతోంది. అన్నీ కలిసి అమెరికాలో ట్రంప్ రేటింగ్ పతనమైంది. దీంతో ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గినా ఇటు ఇరాన్ మాత్రం తగ్గేదే లేదంటోంది, మొండికేస్తోంది. దానికి కూడా కారణాలు లేకపోలేదు. ట్రంప్పై ఇరాన్కు నమ్మకం లేదని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్తో ఇది స్పష్టమవుతోంది. దాడులు పూర్తిగా ఆపేస్తున్నట్టుగా ట్రంప్ స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదని, పవర్ ప్లాంట్స్పై 5 రోజులు దాడులు చేయబోమని మాత్రమే ప్రకటించారని అంటోంది. అందుకే అమెరికాతో చర్చలు చేయలేదని, ఇకపై చేయబోమని తెగేసి చెప్తోంది ఇరాన్. ఇక హర్మోజ్ జలసంధిని బ్లాక్ చేయడం వల్ల అమెరికాపై ఒత్తిడి తేగలిగామన్న నమ్మకంతో ఉంది ఇరాన్. పైగా ఇరాన్ ఆర్మీకి ప్రజల నుంచి కూడా మద్దతు లభిస్తోంది. దీంతో యుద్ధం విషయంలో వెనక్కి తగ్గేందుకు ఇరాన్ అంగీకరించడం లేదు. పైగా 24 రోజుల యుద్ధంలో జరిగిన నష్టం సంగతేంటని కూడా ప్రశ్నిస్తోంది. మరోవైపు ట్రంప్ ప్రకటనపై ఇజ్రాయెల్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఆ దేశం కూడా రాజీకి రావాలని ఇరాన్ షరతు పెడుతోంది. చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న ప్రకటనను ఇరాన్ ఖండించడంతో మరొక పోస్ట్ చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్. ఇరాన్తో చర్చలు జరుగుతున్న మాట వాస్తవమని, నిన్న కూడా చర్చలు జరిపామన్నారు. మాతో డీల్ కోసం ఇరాన్ తహతహలాడుతోందని చెప్పారు. 5 రోజుల్లో డీల్ కుదిరే అవకాశాలున్నాయన్నారు. కానీ ఇరాన్ కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్పై యుద్ధం ముగించే దిశగా తమ లక్ష్యాల సాధన దశకు చాలా దగ్గరగా వచ్చామన్నారు ట్రంప్. ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని, లాంచర్లను, వాటికి సంబంధించిన అన్ని వ్యవస్థలను పూర్తిగా దెబ్బతీశామన్నారు. ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థ మూలాలను నాశనం చేశామని చెప్పారు. ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళంతో పాటు యాంటీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆయుధాలను కూడా పూర్తిగా నాశనం చేశామని చెప్పారు. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యానికి చేరువ కాకుండా అలాంటి పరిస్థితే లేకుండా చేశామంటూ తమ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ట్రంప్. ఇక హర్మూజ్ వివాదంపై కూడా స్పందించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని రక్షించాల్సిందే అమెరికా కాదని, దాన్ని ఉపయోగించే దేశాలే రక్షించుకోవాలి అన్నారు. అందుకోసం ఆ దేశాలకు సాయం చేస్తామన్నారు. ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారా? తగ్గితే ఎందుకు తగ్గారు? దాని వెనుకున్న కారణాలేంటి అంటే ప్రధానంగా 6 కారణాలున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అందులో ఒకటి అంతర్జాతీయ చమురు సంక్షోభం. ఇరాన్ జలసంధిని మూసేయడంతో చాలా దేశాలకు గ్యాస్ ఇంధన సరఫరా ఆగిపోయింది. దీంతో ట్రంప్పై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇక రెండో కారణం గల్ఫ్ దేశాల ఒత్తిడి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ అటాక్స్ చేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని యుఎస్ సైనిక స్థావరాలు, ఆర్థిక స్థావరాలను టార్గెట్గా చేసుకుని దాడులు చేసింది. దీంతో అమెరికాపై మరింత ఒత్తిడి పడింది. ఇక మూడో కారణం మిత్ర దేశాల సహాయ నిరాకరణ. ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో అమెరికాకు మిత్ర దేశాలు కలిసి రాలేదు. పైగా హర్మోజ్ జలసంధిని ఇరాన్ బ్లాక్ చేయడం, చమురు సంక్షోభం తలెత్తుతూ ఉండడంతో యుద్ధం ఆపాలంటూ యుఎస్పై ఒత్తిడి పెంచాయి మిత్ర దేశాలు. ఇక నాలుగో కారణం సొంత పార్టీలోనూ ట్రంప్ తీరుపై వ్యతిరేకత రావడం. ఇరాన్పై సైనిక చర్యను ఆపాలని డెమోక్రాట్లు కోరారు. దీనికి తోడు యుద్ధం ఖర్చు తడిసి మోపిడవుతోంది. ఇక అన్నీ కలిసి అమెరికాలో ట్రంప్ రేటింగ్ పతనమైంది. దీంతో ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంచనా వేస్తున్నారు. ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గినా ఇరాన్ మాత్రం తగ్గేదే లేదు అంటోంది. దానికి కారణాలు కూడా లేకపోలేదు. ట్రంప్పై ఇరాన్కు నమ్మకం లేదని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్తో స్పష్టమవుతోంది. దాడులు పూర్తిగా ఆపేస్తున్నట్టుగా ట్రంప్ స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదని, పవర్ ప్లాంట్స్పై 5 రోజులు దాడులు చేయబోమని మాత్రమే ప్రకటించారని అంటోంది. అందుకే అమెరికాతో చర్చలు చేయలేదని, ఇకపై చేయబోమని తెగేసి చెప్తోంది ఇరాన్. ఇక హర్మోజ్ జలసంధిని బ్లాక్ చేయడం వల్ల అమెరికాపై ఒత్తిడి తేగలమన్న నమ్మకంతో ఉంది ఇరాన్. పైగా ఇరాన్ ఆర్మీకి ప్రజల నుంచి కూడా మద్దతు లభిస్తోంది. దీంతో యుద్ధం విషయంలో వెనక్కి తగ్గేందుకు ఇరాన్ అంగీకరించడం లేదు.
పైగా 24 రోజులు యుద్ధంలో జరిగిన నష్టం సంగతి ఏంటంటూ కూడా ప్రశ్నిస్తోంది. మరోవైపు ట్రంప్ ప్రకటనపై ఇజ్రాయెల్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఆ దేశం కూడా రాజీకి రావాలని ఇరాన్ షరతు పెడుతోంది.